يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضايا واسع الكرم لم يهتدم قط الله مطلقا أبدا وما تسامى أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرم ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمام رأية ثبت ولا يرى آثار بول منه بعالم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ظرف العطن كتفاه قد علتا كرما إذا جلسوا عند الولادة سبيانا بما فتاتني هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تنقم الأسر في أجل
من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمل لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه كالأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلوا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكن صلوا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكن صلوا شيخنا ورب أرواحنا اهدي لي أودي من جهة الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن عبد العزيز المنيبري الشافعي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأكوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة كل خير ودافعة كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم
بعدهم اعلم أن أمر الجمعة عظيم وهي نعمة جسيمة امتن الله بها على عباده فهي من خصائصنا جعلها الله محط رحمته ومدحرة لآثام الأسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاهدر أن تتهاون بها مسافرا أو مقيما ولو مع دون 40 بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإلا يتصل بالأبنية بخلاف محل غير معدود منها وهو ما يجوز السفر القصر منه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعضهم, berkata sebagian ulama ya, bukan pemusik ya, mesti ada ahlinya ya, masing-masing mesti ada ahlinya. Tukang nyanyi dangdut ngomongin dangdut, jangan ngomongin apa? Ngomongin nasab. Ahlinya masing-masing. Kalau bukan ahli yang bicara pada masalah agama, ini agama bukan dangdut. Agama jelas referensinya Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, Ijma' ulama. Untuk mengetahui semuanya itu, mengetahui kandungan Al-Quran, mengetahui kandungan As-Sunnah, mengetahui kandungan Al-Qiyas, mengetahui kandungan Al-Ijma', proses belajarnya puluhan tahun. Proses belajarnya puluhan tahun. Dari belajar gramatika bahasa Arabnya, dari belajar lughahnya, dari belajar sorofnya. Makanya ente DKM jangan pernah undang artis-artis yang menjadi dai. Jangan pernah ente. Jangan pernah mengundang pelawak-pelawak yang menjadi apa? Dai. Mereka bukan guru agama. Jangan pernah mengundang penyanyi-penyanyi dangdut jadi dai. Jangan pernah mengundang. Mereka bukan guru agama. Mereka bukan ahlinya. Sekarang kan modelnya begitu. Pelawak yang udah gak laku jadi apa? Jadi dai. Pendangdut yang udah kurang tenar, kurang laku jadi dai. Akhirnya mereka berbicara agama sekarang, berani menentukan, bahkan membatalkan nasab Alawi. Pendangdut Nusantara juga orang tahu nih tukang nyanyi dangdut dari dulu sampai sekarang berbicara masalah agama.
Jadi kalau yang dibilang ulama adalah orang-orang yang memang proses belajarnya sangat lama, tidak instan. Wakala ba'duhum, berkata sebagian ulama, kan sekarang pakai sorban juga dipakai apa? Pakai ulama, pakai ustaz, pakai kiai. Ente pakai sorban di tempat-tempat yang orang ramai, pakai imamah tuh, udang-udang di mana tuh? Di peci. Ente juga dipakai ulama. Siapa yang disebut ulama sekarang? Prosesnya lama, belajarnya lama, puluhan tahun. Belajar lagi, tidak habis. Agama itu tidak habis. Kita sudah berpulang ke rahmatullah, ilmu agama belum semua kita pelajari. Jadi berkata sebagian ulama, "I'lam, ketahuilah, anna amrul jumu'ati azimun." Sesungguhnya perkara urusan sholat Jumat ini adalah sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ni'matun jasimatun imtanallahu biha ala ibadihi. Dan urusan sholat Jumat ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara Jumat ini gak segampang yang kita lihat. Ini merupakan urusan yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan untuk kita selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fahiya min khasa'isina, maka salat Jumat termasuk daripada keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain gak Allah kasih. Umat lain tidak ada salat fardu Jumat. Allah hanya menganugerahkan salat fardu Jumat, hanya khusus Allah berikan, istimewa Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum yang orang sini di Al-Huda datang duluan. Aneh masih terbayang di depan nih, orang tua dulu gitu di depan tuh rapi bajunya, pakai gamis putih-putih ya, atau pakai sarung, pakai sorban, lihatnya adem. Ente yang orang sini masuk duluan, jangan nongkrong di depan orang sini, atau nungguin sampai kelar iqamah baru rame. Pada datang orang sini, kan tahu orang sini dia kok begitu sembahyangnya Jumat. Seharusnya kan orang sini, antum orang sini duluan, penuhin masjid Jami' Al-Huda, penuhin saf pertama, saf kedua, saf ketiga, kita semua. Jadi nggak ada yang pakai celana panjang ente, nggak ada yang pakai kaos oblong. Kayak dulu gimana Al-Huda asyik kelihatannya, sampai dalam masjid semuanya orang-orang kita. Pakai sorban, pakai gamis, pakai baju putih-putih, adem dia. Sekarang nggak ada. Anda lihat masuk, terus siapa itu? Pakai apa? Pakai kaos, pakai celana panjang, udah nggak pakai peci lagi. Siapa ini? Bukan orang sini. Jadi antum kalau bisa ya orang sini. Pertama datang ke duluan, Al-Huda penuhin Jumat ya, duluan masuk semuanya. Yang kedua, jangan nunggu iqamah. Ini orang sini di luar. Iqamah udah dikumandangkan baru apa? Dalam saya ada susah. Sedangkan ibadah nggak ada ilmu gitu orang kebanyakan ibadah nggak pakai ilmu gitu, akhirnya sembarangan. Jadi aneh minta kepada antum semua yang orang sini ke dalam semua isi sab-sabnya. Yang kedua, tromol jangan pernah dijalankan setelah si khatib sudah ada di mana? Atas mimbar. Ini penyakit ini. Penyakit. Anda bilang ke semua DKM yang ada khutbah pada Masjid Sejak Jakarta. Antum DKM tolong pahami hadis Nabi itu, orang kalau sudah si khatib di atas mimbar, kemudian ada orang yang mainin tasbih, ya, baca subhanallah, tasbih cetek, atau tasbih yang putar ya, atau dia bermain dengan tangannya, maka Jumatnya tidak sempurna pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tromol yang jalan pas si khatib lagi apa?
di atas mimbar. Khatib udah di atas mimbar nih, termal baru apa? Jalan. Ini pendaringan TKM tuh. Jadi apa tuh? Pendaringan. Jadi kalau orang itu datangnya banyaknya setelah apa? Sudah si khatib di atas apa? Mimbar. Jadi termal ini jalannya setelah khatib ada di atas mimbar. Itu jangan pakai mulut orang. Orang pengen beramal tidak mesti itu seperti itu. Jangan sampai inti pengen berbuat baik sementara agama dilanggar di situ. Nek lihatin kali-kali di sini gimana di sini? Sama nggak begitu di sini? Hah? Enggak? Iya, tempat lain tuh, promo dijalanin. Si khatib di atas mimbar, promo dijalanin. Pas lagi baca Yasin dari sini ya, Yasin langsung ngapain tuh? Jalanin. Tempat lain enggak, promo dijalanin. Khatib di atas mimbar, promo dijalanin. Jadi Jumat ini merupakan dari khususiyah, keistimewaan yang Allah anugerahkan khusus istimewa hanya untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong perhatikan besok antum yang orang sini Jumat akan datang masuk duluan ke dalam. Si Arif penuhin dalam dulu, pakai baju yang seperti orang-orang tua kita amalkan dulu, pakai gamis, pakai baju putih-putih, pakai sorban, enak. Biasa pertama, kedua, ketiga, keempat, al-huda enak. Jangan sampai ada orang-orang yang kita lihat kok pakai celana panjang, kok pakai kaos, ada bacaannya angkerbir, kita lihat siapa nih? Ada bacaan Indosat, Indosemen, pakai biar rapi. Orang sini mesti tugasnya. Tadi ya, Jumat merupakan khususiyah, keistimewaan yang Allah anugerahkan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga Jumat adalah wada'ituha wuqu'uha bi mahallin ma'dudin minal baladi walau bi fada'in ma'dudin minha. Syarat sah salat Jumat yang ketiga, Jumat ini harus diadakan di sebuah tempat yang tempat ini masuk dalam kategori al-balad, negeri. Bagaimana gambarannya? Bagaimana uraiannya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan walau bi fadha'in ma'dudin minha, sekalipun sholat Jumat tadi diselenggarakan, dikerjakan, diadakan di lapangan terbuka, tapi ini lapangan terbuka masih dalam kategori bagian dari al-balad atau negeri itu. Bagaimana yang dibilang al-balad tersebut? Bi'an kana fi mahallin la tuqsaru fihi sholatu. Ini Jumat diadakan di sebuah tempat yang tidak boleh dikosor sholat padanya. Artinya masih luar, masih daerah Jakarta, nggak sampai keluar apa? Nggak sampai keluar Jakarta. Kan antum orang Jakarta, kan begitu ya? Diadain Jumat di tempat yang masih wilayah apa? Wilayah Jakarta. Nah, maka itulah yang merupakan syarat yang ketiga daripada sahnya diadakan sholat fardu Jumat. Jadi harus dilaksanakannya, diselenggarakannya di sebuah tempat yang dikategorikan, dimasukkan dalam kategori al-balad atau negeri. Sekalipun di tanah yang lapang terbuka, yang penting tanah lapang ini masuk dalam kategori al-balad atau negeri. Bagaimana gambaran yang paling gampang? Adanya di sebuah tempat yang tidak boleh dikosor sholat padanya. Berarti kalau sudah keluar Jakarta, jaraknya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, kurang lebih 85 km atau lebih, maka berarti tempat ini tempat yang sudah diperbolehkan untuk diapakan? Dikosor sholat kita. Antum pergi ke Cirebon, keluar dari Jakarta, udah sampai di Bekasi, udah boleh kosor apa? Kosor jamak sholat udah boleh. Jadi nggak mesti tunggu sampai mana? Sampai Cirebon. Kok boleh? Karena kita sudah disebut sebagai safar. Jadi ada safar, ada hadar. Safar itu adalah bepergian yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, namanya safar.
yaitu jaraknya kurang lebih sudah mencapai 85 km. Sementara hadar, seseorang bepergian tidak mencapai 2 marhalah, tidak mencapai 85 km. Contoh Jakarta Bogor, ada 85 km? Gak ada. Maka di sana adalah tempatnya kita belum diperbolehkan untuk mengqashar apa? Mengqashar salat. Jadi ada qashar jamaah. Kalau qashar hanya meringkas saja. Zuhur yang tadi 4 jadi berapa? Jadi 2. Asar 4 jadi 2. Maghrib jadi maghrib. 3 maghrib, bukan setengah. Tetap 3 maghrib. Nah, Isya jadi berapa tuh? Nah, itulah yang disebut sebagai qashar. Nanti ada istilah qashar jamaah. Sudah dikosor sholatnya juga digabung tuh. Zuhur dikerjakan dengan asar, kemudian maghrib dikerjakan dengan isya. Nanti ada qashar jamaah takdim, ada qashar jamaah takhir. Nah, ini sholat tersebut boleh dikerjakan bila sudah mencapai 2 marhalah atau lebih. Jadi kembali ke masa sholat Jumat. Sholat Jumat itu sah diadakan di sebuah tempat yang masuk dalam kategori al-balad. Tadi al-balad itu, al-balad artinya tempat yang seseorang itu masih tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar sholatnya. Wa illam yattasil bil abniyati, sekalipun dia tidak bersambung dengan bangunan-bangunan. Ini tanah lapang nih, tanah lapang, tapi ada atapnya, nggak ada bangunannya, cuma atap doang, nggak ada apanya, bangunannya. Dan tanah lapang ini masuk dalam kategori tadi apa? Al-balad, masih Jakarta. Artinya tempat ini tempat yang tidak diperbolehkan untuk diqashar sholat fardu. Maka seseorang atau orang-orang kampung di situ atau orang-orang yang ingin melakukan sholat fardu padanya dihukumkan sah untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena masuk dalam kategori al-balad. Demikian ya. Kami kan sudah keluar dari Jakarta, kemudian jaraknya adalah bukan masuk kategori al-balad, maka tidak sah diadakan Jumat padanya. Makanya orang musafir nggak ada kewajiban apa? Nggak ada kewajiban Jumat. Ente musafir dari Jakarta ke Surabaya, sholat Jumat datang, ente nggak wajib untuk apa? Melakukan sholat fardu Jumat. Tidak ada kewajiban sama sekali. Pengen ikut boleh, tapi ingat, adanya kita sebagai musafir tidak sah untuk menyempurnakan bilangan 40 orang tadi. Jadi 40 orang itu disempurnakan bukan oleh orang yang musafir. Kenapa demikian? Orang musafir tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat fardu Jumat. Bikhilafi mahallin ghairi ma'dumin minha. Lain halnya dengan tempat yang masih masuk dalam, yang bukan masuk dalam kategori al-balad. Bagaimana gambarannya? Wa huwa ma yujawwizu safaru al-qasra minhu. Adalah tempat yang memperbolehkan safar untuk mengqashar sholat daripadanya. Tadi kita ke Cirebon, kita ke Surabaya, kita ke Pekalongan, kita ke mana itu? Mana ke Dorat, mana sebelum ujung Dorat yang udah sampai daerah Bandung, itu udah sampai Bandung. Bandung sampai belum Bandung? Bandung sampai udah? Bandung, kita ke Bandung. Nah, tempat tersebut berarti tempat yang sudah bukan masuk dalam kategori al-balad. Jelas ya? Jadi sholat Jumat itu sah diadakan di sebuah tempat yang memang tempat tersebut masuk dalam kategori al-balad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب والآل والأصحاب عداد السهر والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'ash syani wad darajati. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'ash syani wad darajati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.